बीते दिन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। कोरोना की वजह कारण 2 मौतां होईयां सन, एक हुशियारपुर की तो दूसरी अमृतसर की। पर दोने जड़ियां मृतक देहां सी उलट पुलट भेजिया गया सी। जिहड़ी अमृतसर की देह सी वो हुशियारपुर भेज दी गई, तो जिहड़ी हुशियारपुर की देह सी वो अमृतसर ही रह गई, तो जिहदे विचों एक दा अंतिम संस्कार भी कर दिता गया सी। सो हुण हुशियारपुर तो यह जिहड़ी वापसी एंबूलेंस इत्थे पहुंच चुकी है तो वह शनाख्त की जा रही है, जिहड़ी बॉडी इत्थे पहुंची है। सो डॉक्टर भी साडे नाल मौजूद ने, उन्हां दे नाल असीं गलबात करके देखांगे। सर ये कौन है जी? सर तुसीं कौन जी? मैं भाई ब्रदर ओहदा। की होया सी थोड़ा दस? मेरी भी सिस्टर की परसों डैथ हो गई रात 1:30 बजे। इन्हों ने कल सानू बॉडी दी, वो किसी होर दी गलत बॉडी सानू दे दी है, तो वह असीं संस्कार अपने रीति रिवाज नाल करता। सानू अज सवेरे पता लगा कि बॉडी इन्होंने सानू गलत कोई दे दी सी, तो हुण असीं इहदी शनाख्त करन आए सी। हुशियारपुर तो वापस पहुंची है? हाँ जी हाँ जी, हुशियारपुर तो वापस आई है। तो सर जो तुसीं अंतिम संस्कार किया सी उहदा, ते उदों चेहरा नहीं सी देखिया जी? चेहरा दिखाया नहीं सी, कहंदे सी चेहरा नहीं दिखांदे आपां किसी नूं। उपर सिर्फ टैग लगा सी पद्मा दे नाम दा, तुसीं टैग अपना चैक कर लो। बॉडी दा टैग भी किसी होर दा लगा जी अजे। इस बॉडी दा? हाँ जी, बॉडी की कंडीशन खराब हो रही है जी, खराब है, बुरा हाल हो रहा। सर बड़ी वड्डी लापरवाही है जिहड़ी प्रशासन दी हस्पताल प्रशासन दे सामने आई है। बहुत वड्डी प्रशासन की नाकामी है, बड़ी बुरा हाल है। अज तो पहलों भी कई है बॉडियां चेंज हुई होणगियां जिन्हां दा लोकां नूं अज तक पता ही नहीं लगा। हाँ जी, असी भाजी न्यूज़ तो सवेरे अखबार तो पढ़िया, सानू लोकां दे फोन आए, सानू उत्थों पता लगा। फिर असी SDM साहब नूं फोन किया, सोनी साहब नूं अप्रोच किया, तरुण जी नूं अप्रोच किया, उन्होंने साडी जिहड़ी हैल्प की, उन्होंने गांह गल की। फिर साडी ADC साहब नाल गल होई, वो कहंदे असीं रात दे इस मसले ते लगे हुए हैं, जिहड़ी तुहानूं 12 बजे तक जिहड़ी बॉडी हैंड ओवर की जाएगी। SDM साहब ने कहंदे जी तुहाडी जिहड़ी बॉडी तुहानूं मंगा दी जाएगी। ADC साहब नाल अग्रवाल जी नाल गल होई, वो भी कहते तुहानूं पूरी जिहड़ी फैमिली नूं इन्फॉर्म कर देंगे जो बॉडी आ जाएगी। सो बड़ी वड्डी गल है कि सो बॉडी जिहड़ी इत्थे पहुंची सी, जिहड़ी अमृतसर की बॉडी सी, उहदा अंतिम संस्कार कर दिता गया सी। एक वड्डी असीं कहांगे कि नलैकी जिहड़ी सामने आई है। सो हुण शनाख्त जिहड़े परिवारिक मैंबर ने उन्हां वल्लों शनाख्त की जा रही है कि जिहड़ी हुण सानूं मृतक देह दित्ती जा रही है कि वो साडी है या फिर किसी होर दी ना होवे। फिर कितना पहला जिस तरह कह दिता गया सी कि तुहाडी ही परिवारिक मैंबर की मृतक देह है, तो वह अंतिम संस्कार कर दिता गया सी। पर हुण किते ना किते चिंता का विषय जिहड़ा वा ओह इस वेले फिर बनिया होया, तो फिर इन्हां वल्लों कहा जा रहा कि लगता है कि साडी बॉडी है भी नहीं है। पर हुण देखते हैं कि इन्हां वल्लों शनाख्त करन तो बाद सामने की लिआंदा जांदा। सो असीं यह कह सकते हैं कि रात जिद्दां ही पता लगा कि वख-वख ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਬੜਾ ਦਬੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ वापस भेजन दी तैयारियां की जा रही माई सी साडे नाल मौजूद ने। सर जी बॉडी आई है वो बारे थोड़ा दस दिओ भी किहड़ी आइडेंटिफाई की गई बच्चे हुशियारपुर आई है। हुशियारपुर तो आई है? हाँ। सर उन्होंने की दिता जाएगा जिन्होंने अंतिम संस्कार कर दिता गया? पता नहीं मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन पता है। सर कितने जने सस्पेंड किए ये बारे दस दिओ? पता नहीं जी, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पता। सर कितने मैंबर कमेटी बनाई सी? 3 मैंबर कमेटी। 3 मैंबर कमेटी ते ओदे बारे कोई हजे एक्शन लेता नहीं गया अजे तक? बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है, ठीक है ना, ओदे हिसाब नाल सी कोई नहीं। सर काफी देर हो चुकी है तो हजे तक कोई सस्पेंड तक नहीं किया गया? राती तो होया सब। कितने जने सस्पेंड किए? 2 जने सस्पेंड। कौन कौन सर? ये नहीं किया जा, एडमिनिस्ट्रेशन पता। सो सिविल सर्जन साडे नाल मौजूद सी, जिन्हां वल्लों कहा गया कि 2 जने सस्पेंड कर दिते गए, पर हजे यह नहीं दस्सिया गया कि किन्नू किन्नू सस्पेंड किया गया। पर वड्डा सवाल, वड्डी लापरवाही जिहड़ी है वो गुरु नानक देव हस्पताल दी सामने आ रही है। किते ना किते डॉक्टर साहिबाना कोलों मीडिया के नाल मीडिया के तिखे सवालों के जवाब भी नहीं दिते जा रहे। सो शनाख्त की जा रही है कि यह जी हुशियारपुर तो बॉडी पहुंची है वो इहो ही है कि नहीं, क्योंकि परिवारिक मैंबर हजे भी कह रहे हैं कि सानूं लगता है कि यह भी साडी बॉडी नहीं है। तो किस तरीके दे नाल किस तरह
ਇਹ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਮਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪਰੈਸ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ 'ਚ ਲੈਫਟ ਹੈ ਜੋਬ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ, 2 ਜਣੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਇਨਗੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਆ। ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਦਮ ਚਮਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਰਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ 92 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜੀ ਬੋਡੀ ਪਕੜਾ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਜੁਐਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜੁਐਲਰੀ ਸੀ। 2 ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੋਪਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ, ਇੱਕ ਟੋਪਸ ਦਾ ਪੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਟੋਪਸ ਪੀਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਰੱਖ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਟਾਂਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸੋਚ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਸੀ ਤੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਨਵਲ ਦੇ ਜਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨੇ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਇਆ। कैमरामैन दीपक बजाज के नाल सुखचैन से।